Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, bugün meninde Kur'an'ın bir iki ayetine to'xtalasım kela. Şoňa negizden vaaz söýlesim kela. Bu indi Kahf suresi 23-24 ayet teması şulay dep aýtyrga bolar. Bu temany biz bilebis. Yani Müslümanlar bir işni işler aldından inşallah dep aýtýarlar. Tatarçasy Allah dilese, Allah buyursa, Allah birse dep Tatarçaga eýlendirip aýtýarlar. Hem indi mene şoňa gaglyşy bu ayet. Men şol ayetga täfsir berip indi birinçi kıska gana täfsir berip, andan indi şu ayetga gaglyşy gaýbir nişkeliklerini garap gitesim kela. Allah Teala yerden bilsin. Özüm tilegen fikirlerini sizge dürüst etip jetkirge, yalışıklardan, hatalardan Allah Teala özü saklasın. Hatalarım ki elbet dalar bulaşak, Allah Teala kişirsin. Indi birimiz de hatasız değil. En birinci ayetini biz kıskağına karab gittik. O iki ayet, lakin men bu iki ayetini üç mağnavi cümlege bölüp, her cümlenin ayrım indi karab gitesim kela. Allah Teala bizge şu Kahf suresinde ayta Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulenne li şey'in inni fa'ilun zalika gadan illa en yasha Allah. Vezkur rabbeke iza nasit. Kul asa en yehdiyeni rabbi li aqraba min hada rashada diye Allah Teala. Yani birincisi ayta, birinci kisage dep aýtym, bu birinci cümle ol şolay bolar. Ve la taqulenne li şey'in inni fa'ilun zalika gadan. Allah Teala qat'î etip aýta, aýtmagyz birer näse turunda, birer iş turunda inni fa'ilun zalika gadan, men kılamany bu işni gadan ertege. Yani tatarça terjime indi şolay bizden tory kelmi. Yani bir işni men işleýäjekmin dep aýtma, meger andan aldan Allah birse, Allah dilese, inşallah. Arapça indi inşallah degen söz. Dip aýtmyşa diye Allah Teala buyura. Ondan sonra ikinci kisek mağnavi cümlede Allah Teala aýta: "Vezkur rabbeke iza nasit." İske düşür, iske al, iste tut Rabbini nerse eger de qaýşan sen unutsan. Aýtyrga unutasan eken, demek iske düşür Allah aýta Rabbini iske düşür. Hem Allah Teala aýta: "Ve qul asa en yehdiyeni rabbi li yaqraba min hada rashada." Hem aýtdy. Nerse aýt mümkin ümit bar, yani Allah Teala ümitlendi, Rabbim meni mundan da yakınrak bolgan bir torurak yolga köndirir. Tüp magnasy, asıl magnasy şolay kelip çyga. Indi biz hazır şuşy ayetlerin kıska gana başta magnasyny qarap gittik. Indi birinci ilişinde, yani Allah Teala bu ayetten kelip çyga, birinci şuşy ilişinden Allah Teala qat'î etip diýdi. Aýta kurmagyz hiçşiksiz. Yani bu qat'î diýo. Bir aýta kurmagyz ertege birer usturunda men işleyim mana dep. Yani eger de kişi bu şolay işlemeyken, demek bir işni işler aldığından Allah bilen beýlemeyken, Allah dilese dep aýtmeyken, demek ol günah kılan. Allah tıydı mını. Hem bu Allah'a karşı bargan bola, günah işlegen bola. Hem nersege günah, çünkü ertege nerse bulasın, bu ilim Allah gana bilen. Birgine mahlukta yer yüzünde bilen. Hem kimini bulay dep aýtdy, demek ol men de bilem di. Men de ertege bulasın bilen. Mene ertege men baram şunda. Ertege men bunu işleyim, ertege satıp alam, ertege nersedir şolay bola dep aýtdy, Allah bilen beýlemi. Demek men bilem. Bu hiç şeksiz şolay bolar. Bu indi elbette günah, hem şunun bilen birge ol özünün ertege bulasın işin özünün tilegi bilen gene beýli. Mene men tilesem ertege bulduram. Maňa bir kişi de gatnaşalmy, bu menden gene tura diýen şekilde kelip çyga. Çünkü indi asılda mene bu günahly iş. Hem Allah Teala ikinci ayette mesela Tekvir suresinde 29. ayet, bu 81. sure Allah Teala aýta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma teşâ'une illa en yeşâ Allahu rabbul alamin." di. Welakin siz bir näseni de tiley almaýsyz di Allah Teala. Meger degende başka mümkinlik yok. Fakat şolay gana. Siz alemlerin Rabbisi tilemese di. Yani bir näseni de tiley almaýsyz, bir näseni de buldura almaýsyz.
Мәгәр галимнәр Раббы Аллаһ теләмәсә ди Аллаһ Тәала. Бу искә алу нәрсә бирә соң? Без әйттек, моны искә алмасаң, син гөнаһлы буласың. Беренчедән инде менә бу сүз генә бит инде. Менә безнең һәр кешенең тормышта төрле эшләр ниятлисен, иртәгә булсын, айлык булсын, еллык булсын, бүгенгә булсын, менә фәлән бер сәгатьтә мин сиңа киләм, яки бер сәгатьтән эшлим, моны эшлим, иртәгә эшлим. Нәрсә безнең ниятләгән эшебез бар. Без моны күз аллыйбыз. Һәм бу сүз ике арада тора. Без моны әйтергә тиешбез. Моны әйтсәң, нәрсә була? Без моны әйтмәсәк тә, бу вакыйга ниндидер рәвештә тормышка ашачак. Бу гамәлнең нәтиҗәсе булачак. Бу син теләгән әйбернең нәтиҗәсе булачак. Ләкин ике төрле. Менә була бит поезд юлы бер юл килә дә, ниндидер борып җибәрә торган нәрсә була. Һәм кайбер поездны ул бу якка борып җибәрә, кайберсен бу якка борып җибәрә. Менә бу сүз дә шулай. Асылда син әйттең икән, бу бер юл белән китте һәм бер нәтиҗәгә китерә. Син әйтмәдең икән, ул эш икенче юл белән китте, димәк аның нәтиҗәсе икенче төрле була. Менә бу сүз шулай тора. Гамәл белән кешенең нәтиҗә арасында, шушы кеше белән нәтиҗә, менә бу гамәлнең нәтиҗәсе арасында сүз тора. Сүз булды икән, әйттең икән, кичкенә генә сүз, иншалла, Аллаһ теләсә. Ул нәтиҗә бер төрле була, бер юл белән китте. Әгәр дә юк икән, ул икенче юл белән китте. Уйларга ярамый. Моны Аллаһ теләсә дип әйтсәң, моңа Аллаһ катнаша да, бу үзгәрә. Бу юл белән әйтсәң, Аллаһ инде үзеннән-үзе Аллаһны катышы, үзеннән-үзе барып чыга түгел. Мısында да просто син моны танымыйсың, Аллаһка бәйләмис, ләкин ул да Аллаһ теләгәнчә булачак. Ләкин аның нәтиҗәсе икенче төрле була. Шуңа күрә нинди җиңеллек бирәсең? Менә әйттең икән, бу беренчедән инде син ирешергә теләгән нәрсәне җиңел кыла. Җиңеллек бирә. Чөнки син Аллаһ белән бәйләдең. Шулай ук Аллаһ Тәаләнең ризалыгы була. Бу эштә бәрәкәте була. Аллаһ Тәаләнең ярдәме килә. Шулай ук бу инде сүз белән без дуа кылган шикелле була. Дуаның бер төре. Без әйттек, я Раббым, мәгънәсе ярдәм ит дигән шикелле. Аллаһка бәйләдең. Син теләсәң генә бу, я Раббым ярдәм ит. Менә мин шулай телим, һәм бу дуа кылу, дуаның бер инде ниндидер бер формасы дип әйтик. Дуа кылган өчен савап була, һәм инде бу эш икенче төрле нәтиҗәдә була. Һәм аннан соң икенче өлешендә, шушы аятның икенче мәгънәви өлешендә Аллаһ Тәала әйтә: "Вазкур раббака иза наситти". Үзеңне вазкур, искә ал, искә төшер, истә тот. Үзеңне Раббыны иза насит, әгәр дә онытсаң, кайчан онытсаң, монда түгәрәк кайчан инде. Аннан соң без тукталырбыз. Асылда, ягъни кеше оныта, һәм әйтергә оныттың. Һәм күрә бу инде теге сүз алдында әйттең дә, мәсәлән, аннан соң гамәл эшләгәндә уже Аллаһны оныту турында түгел. Бу сүз кагыла әйтергә оныттың сүзне башлаганда. Аллаһка бәйләп башламадың, шундый хиссәнеп китте. О, менә хәзер барам, хәзер айтам, иртәгә моны эшлим. Ул бөтенсе булып төште, бер нәрсә кылмаушаламас төште, син оныттың Аллаһны. Аллаһ белән бәйләгән искә төште, син иншалла дидең, Аллаһны искә төшердең, һәм бу үзеңне төзәтеп җибәрдең. Бу да шулай. Онытсаң, нишәгә тиешсең без онытсаң? Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә онытсаң, кеше онытачак. Нинди дәрәҗә? Аллаһ Тәала әйтә, искә төшер, истә тот. Бу гамәлне башканда үзеңне Раббыңны әгәр дә онытсаң диде. Димәк, без яңадан онытсак, Аллаһ белән бу эшне бәйлибез, һәм инде нәрсә өчен? Үзебезнең теләгебезгә ирешү өчен. Һәм ниндидер бу гамәлне кылганда начарлыклардан үзебезне саклар өчен. Менә бу сүз генә, кичкенә генә. Иншалла. Ләкин ул шундый зур тәэсир, һәрбер гамәлгә тәэсир итә торган сүз. Аллаһ Тәала шундый тәртипне яратты. Менә бу Аллаһның бер күрсәтмәсе. Ягъни кеше һәр гамәлен, ниятләгән эшен Аллаһ белән бәйләргә тиеш. Бу бер күрсәтмә. Һәм күрә, ләкин бу бик зур мөмкинлекләр аша. Бу гамәлгә аның тәэсире бу сүзнең бик зур. Шуңа күрә онытканнан соң Аллаһны искә алу, ул нәрсә бирә? Син үзеңнең кимчелегеңне, гөнаһыңны искә төшерәсең, тәүбә кыласың. Искә төште дә, ой, оныттым. Һәм күңел белән борчылдың, тәүбә кылдың, син гөнаһ эшләдең бит. Һәм шушы сүзне кабатлау, димәк инде бу тәүбә шикелле булып чыга. Син инде искә төшердең дә төзәттең. Төзәттең, бу гөнаһны өстән төшерә. Һәм инде син инде Аллаһны истә тотып бу гамәлне дәвам итәсең. Аллаһның ярдәмендә буласың. Инде менә өченчесе, кыска гына мәгънәсен әйткәндә, шуннан соң Аллаһ Тәала әйтә. Шуннан нәрсә эшләргә куша? Онытсаң шулай була. Ягъни без беренчедән иншалла дип әйттек. Әгәр дә онытсак шулай кылабыз. Өченчесе, һәм әле Аллаһ Тәала моны белән шикләнә кушмый.
Шундый бу бер яктан фикер дә әйтә безгә. Аллаһ Тәала бу эшнең нәтиҗәсе турында. Икенче безгә инде бу сүзне әйтергә дә куша. Һәм әйтте: "Вакул гаса ан яхдияни Рабби лияқраб мин хада рашада" ди Аллаһ. Без инде кеше бу дөньяда мөселман кеше, иманлы кеше белә, Аллаһ Тәала безгә туры юлны күрсәтмәсә, һәр гамәлдә үзе безне юнәлтмәсә, кеше һичшиксез дөрес адым ясамаячак, ялгышачак. Хаталардан имин булмаячак. Мөмкин түгел. Кеше чикле акылы белән Аллаһ шулай яратты. Без инде хаталамыйча каламыйбыз. Шуңа күрә без беләбез, Аллаһ безне гел юнәлтеп тормаса, Аллаһ Тәала безне ислам белән туры юлга юнәлтте, бөтенесен аңлатты. Монысы инде беләбез. Менә бу гамәлне кылырга кирәк, монысыннан тыйлырга, монысын да күрсәтте. Ләкин башка без ирекле булган гамәлләрдә дә без белергә тиеш. Аллаһ мине бу гамәлдә юнәлтмәсә, мин үз акылым белән дөрес адым ясый белмәячәкмен. Хаталарсыз, ниндидер яки хатасы була, әзмә күпме хатасы була, һәм бу Аллаһ Тәала безгә шушы сүз белән әйтеп, бу эшнең нәтиҗәсенә карата менә шундый фикер уятыракша әйтте. Нәрсә? Аллаһ Тәала кемгә әйтергә кушасың без моны? Моны Аллаһ Тәала Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтте. Син әйт. Аңа әйт, нәрсә дип әйтергә куша? Кемгә? Беренчедән бу аят безгә дә җитте һәм без кемгә әйтергә? Бу үз-үзеңә әйтәсең. Бу сүзне үзеңә әйтәсең. Моның белән Аллаһ Тәала өметлән. Өмет бар. Бәлкем шулай булыр. Менә син теләгәнчә булыр. Без ниятләдек бер эшне, Аллаһ белән бәйләдек тә, өметлән. Ләкин бу эшнең нәтиҗәсенә без шундый өмет баглыйбыз. Мин өметләнәм, шулай булыр. Мин теләгәнчә булыр, бәлкем. Ләкин моның нәтиҗәсе нинди булыр? Аллаһ Тәала мин бүгенге халәттән, менә бу эшнең нәтиҗәсе сәбәпле, бүгенге халәткә карап, мин хәзер рашададан ли акраба, якынайыр өчен, тагын да туры юлга якынайыр өчен Аллаһ Тәала менә шушы ярдәм итер, мине туры юлга күндерер, тагын да якынайтыр мине туры юлга дип без мөрәҗәгать итәбез. Һәм инде бу сүзне әйтеп кенә түгел, бу сүзне әйткәннән соң без эшне эшләргә ниятләдек, ничек эшлисен беләбез. Аллаһка бәйләдек һәм нәтиҗәсен Аллаһка бәйләдек. Я Раббым, мин шундый нәтиҗә көтәм. Менә мин шулай телим, ләкин нәтиҗәсе шундый булыр. Бу нәтиҗә сәбәпле мин тагын да туры юлга якынайтырсың син мине. Хидаятләрсең. Яхдияни мине якынайтырсың. Һәм инде без шушы туры дип белгән гамәлне без үтәргә тиешбез. Аллаһка тапшырдык та, димәк, Аллаһ ничек теләсә шулай түгел. Без инде шушы омтылырга тиешбез. Үзебезнең акылыбыз белән дөрес юлны табарга һәм кулыбыздан килгән бөтен нәрсәне эшләргә, менә шушы теләгән эшебезгә, нәтиҗәгә ирешер өчен гамәл кылырга тиеш булабыз. Һәм без менә бу аят сәбәпле Аллаһ өмет бирә. Һәм мондый кешегә, менә шушы шартларын үтәгән, шушы фикерләре бу нәтиҗәгә караганда дөрес булган кешеләр, күңелләрендә шушындый фикерләр белән бу эшкә ниятләгән һәм инде менә бу гамәлләрен кылган, тырышкан кешегә Аллаһ Тәала һичшиксез иң хәерле нәтиҗәне бирәчәк. Менә асылда кыска гына мәгънәсе шулай. Инде хәзер бу аятларны әзрәк тирәнрәк карыйсы килә, чөнки бу бик тә мөһим нәрсә. Бу бик тә мөһим нәрсә, бу бик тә мөһим сүзләр, әйткәнемчә. Һәрберебезнең гамәлебез, без бит һәр вакыт гамәлдә, һәр вакыт көн дәвамында ничә без гамәлне ниятлибез, эшләргә ниятлибез, тотынабыз. Һәм бу кәлимә безнең телебездә генә булырга тиеш, ниятләгәндә. Хәзер менә бер сәгатьтән мин сиңа шалтыратам. Обедтан соң очрашабыз. Бүген анда башка нәрсә эшлим, кибеткә барам, иртәге көнгә еллык планнар, җәй өчен, тормыш буенча планнар, икенче елга үй салам, эшкә урнашам, укырга керәм. Һәр вакытта кеше ниндидер гамәлне ниятли, эшләргә тели, омтыла. Бу сүздән башка булмый. Чөнки Аллаһ Тәала шундый кичкенә кыска гына сүз бирде, һәм шул сүз сәбәпле Аллаһ Тәала бу гамәлне бөтенләй икенче юл белән җибәрәчәк. Әгәр дә без әйтмәсәк инде, гөнаһлы булудан тыш, моның нәтиҗәсе бөтенләй икенче төрле булачак. Моңа күрә беренчедән инде без әйттек, бу аятлар Кахф сүрәсенең 23-24 аятлары. Алар алдыннан менә 23-22 аятта, Аллаһ Тәала үзен зурлаудан башлап, асылда инде монда нәрсә, нинди вакыйга тәфсирләнә бу 20 аятта? Кахф мәгарәсендә яшелгән егетләр вакыйгасы тәфсирләнә. Бу вакыйга белән менә бу 23-24 аяттагы Аллаһ Тәаланың әйткәннәре нәрсә белән бәйле соң? Коръәндә бар
аятлар белән аятлар арасында бәйләнешне күреп, кайбер вакытта бер Аллаһ Тәала беренче тапкыр Коръән белән танышкан кеше шулай әйткәләгәне бар. Ну, анда аңларсың, менә бер вакыйгадан бер вакыйга сикерә. Бер бәйләнеше булмаган. Бу мөмкин түгел. Һәр аятның без караганда бер вакыйгадан бер вакыйга сикерсә дә, аның бәйләнеше бар. Ягъни менә шушы бәйләнештән чыгып яңа ниндидер фикерләр килә. Монда инде бу нинди вакыйгасын? Вакыйгада иртәнге көне нинди булачагы билге булмаган егетләр искә алына. Бу нинди вакыйгасын? Бу таралган вакыйга, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә элеке кавымнарда булган вакыйга. Монда инде Кахф ул мәгарә, бер тау куышы, шундый шушы таудагы аның янында инде бер шәһәр була. Һәм бу вакытта инде бу егетләр яшәгәндә, бу егетләр мөселман була, бик яхшы, ихлас күңелле, гыйбадәттәге егетләр була. Мондагы бу җирлектәге җитәкчеләр дип әйтик инде, ягъни бу шәһәр кергән дәүләт тикмә инде, аның җитәкчеләре ул вакытта дингә каршы көрәш була. Дингә каршы көрәш башлана, ягъни алар инде бу бездә дә бит булды. Менә без мөселманнар беләбез, үз вакытында татарлар мәҗбүри чукындырулар булды. Киләләр, синнән таләп итәләр. Менә син моны кабул итәсең, бу динне кабул итәсең, или син үтереләсең, төрле куркынычлар, яни без сине үтерәбез, яки син динеңне алыштырасың дип, мондый мәҗбүри чукындырулар, мәҗбүри башка дингә кысулар булды. Без инде өстән генә әйтәбез. Кемнәр бу вакыйганы белә, вагызда инде тирәнгә кергә ярамый, авыр сүзләр әйтергә ярамый. Ну, аңладыгыз инде. Шуңа күрә бу җегетләргә дә монда килгән, бу шәһәргә килгән шушы патша кешеләрне мәҗбүри шушы путларга табынырга куша, анда корбан чалырга куша, үзләренең путларына, сыннарына, диннән кайтырга куша. Ләкин бу җегетләр каршы була. Һәм ул аларга инде риваятлар төшә, тәфсирләрне вакыт бирә. Менә алар ул китә, гаскәр белән без әйләнеп килгәндә, сез уйлап бетерегез, сез яшьләр, ягъни башка вариант калмый, или кабул итәсең, или үтереләсең. Шуннан инде булар динен саклар өчен берничә җегет ризык алалар да бу якындагы тауга, мәгарәгә качалар. Һәм шунда яшиләр. Көн саен берсе барып инде ризык алып килә шыпырткына. Һәм нинди шәһәрдә нәрсә үзгәрде, шуны белеп килә инде, хәбәрдар булып тора. Буларга инде бу тауга барганда бер эт иярә, алар аны кусалар да, ризык биргәннәрдән эт шулай бит инде. Аллаһның рәхмәте белән ул эт куса да китми, аларга иярә, һәм булар белән тау кушында бергә була. Менә шуннан соң инде бу гаскәр киеләнеп кайта, буларны эзли башлый, туганнарын куркыталар, кыса башлыйлар. Кайда китте, алар әйтә, менә алар тауга качты, һәм буларга куркыныч, ягъни буларны табырга кирәк. Һәм инде менә бу хәбәр белән килгәндә, булар инде нишләргә белмичә аптыраганда, алар Аллаһ Тәала аларны коткара, алар Аллаһ Тәала дуга белән мөрәҗәгать итә, һәм Аллаһ Тәала аларны коткара да, алар йоклата Аллаһ Тәала. Һәм менә бу яшь егетләр бу куышта йоклап китәләр. Һәм уяналар 3 елдан соң гына. Алар өчен вакыт тукталып кала. Ягъни алар йоклый, җир йөзендә 300 ел вакыт үтә. Алар үзләре белән бернәрсә булмый, алар картаймый да, алар шунда йоклый. 300 ел вакыт үткән була. Һәм 300 елдан соң Аллаһ Тәала аларны йокыдан уята. Ләкин аларга әз генә вакыт үткән шикелле була. Аллаһ Тәала шулай саклый, теге ислам дине белән танышмаган, иман булмаган кеше мондый вакыйга мөмкин түгел, аларны тапкан булырлар. Аллаһ Тәала шулай кыла, аларны беркем дә таба алмый. Бу куышта һава үзгәрми. Алар өчен гел бер төрле һава. Кояш та шулай була. Чыкканда әз генә алга өлешенә төшә, һәм бу якка батканда бу якка өлешкә. Аларга кояш нуры да эчкә үтеп керми, һава да үзгәрми. Эте шунда куышта ята, алдында ята, аякларын куйган, йоклап ята. Һәм Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, әгәр дә монда кешеләр килсә ди, буларны күрсәләр куркып китәрләр иде ди. Бу тауга бер кеше дә якын җибәрми Аллаһ Тәала. Беркем дә килми, 3 ел дәвамында ялгышып та килеп чыкмый. Алар шунда йоклыйлар. Ләкин алар уянганнан соң алар аптырап кала. Чөнки үзләрендә үзгәреш бар. Тырнаклары үскән. Ниндидер үзгәреш бар. Ризыклары чиреп беткән, анда янда булган эт исән. Булар исән. Үзләрендә үзгәреш бар, ләкин тойгыда алар бәхәс кыла. Без күпме йокладык соң, күпме вакыт үтте соң, хотя үзләренә карый, ләкин тойгы бит икенче төрле. Шунда әз генә йоклаган, кайберсе әйтә, әз генә юк ди, без ди ярты көн йокладык. Менә
Без иртә белән ятканда алар иртәнге якта йоклап китәләр. Кояш бу яктан төшеп, менә кояш нуры бу якта иде. Хәзер бу якта. Димәк, без ярты көн, бу көне бу йоклаганбыз. Алар шулай йоклап киткәнбез. Уйламастан, бер дә сизмәстән йоклап киттек ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә бу бәхәсне китерә, алар аптырыйлар. Үзләрендә үзгәреш бар. Ну, үзгәреш күрсә дә, алар бит күз алдына китерми шуны хәл йоклаган дип. Алар бит шулай тия, әле генә йоклаган шул көне. Шуңа күрә алар инде бер нәрсә белми. Һәм инде берсесен җибәрәләр, бар һәр вакытта өчен берсе шыпырт кына төшә дә, анда инде шәһәрдә карый. Һәм без беләбез, анда вакыйга монда төп мәсьәлә түгел. Вакыйга алар инде шәһәргә төшә. 300 ел вакыт үткән шәһәр икенче, кешеләр икенче, бу инде иске акча белән суза. Аның теле икенче. Ул 300 елда телдә сүзләр дә үзгәрә бит инде. Шул ук тел булса да, менә без әгәр дә 100 ел элек, 200 ел элек татар кешесе бүген кабердән чыгып сөйләсә, без аңлашмыйча торыйк, чөнки мәсәлән даже Тукайның шигырен язган, кайчан гына язган шигырен бүген безнең татар теленә күчерәләр. Тәрҗемә иткән шикелле, чөнки ул кулланган сүзләр, ул асылда гарәп сүзләр иде. Ул сүзләр бүген юк уже. Без татар кешесе динен югалту белән 100 елда аның сүзләрендә элек кулланган сүзләр дә югалды. Бүген татар теле бик зур үзгәрештә. Шуның шикелле кешеләр аптырый, моның киеме дә ниндидер иске каяндыр килгән шикелле. Һәм инде аннан соң аларның куыштан икәнен белгәч, кешеләр ияреп барып вакыйга инде дәвам итә. Ләкин менә монда Аллаһ Тәгалә бу баштагы өлешендә менә бу аятлар әйтелгәнчә шунысын әйткән иде. Булар уяндылар, 3 ел үткәннән соң һәм инде шушы бәхәсләшеп күпме көн үткәне турында бәхәсләшәләр. Асылда 300 ел вакыт үткән була. Бу мисал белән Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәренә саллаллаһу алейхи ва салламга кешенең иртәге көне тулысы белән Аллаһ кулында икәнен матур итеп күрсәтә. Һәм инде беркем дә белә алмый, иртәге көн аның өчен туамы, юкмы, һәм ул нинди була. Ул аны тулысынча үзгәртеп куярга мөмкин. Бу вакыйгадан Аллаһ Тәгалә шуны аңлата. Бөтен дөнья үз тәртибе белән яшәсә дә, бу егетләр өчен Аллаһ вакытны туктатты һәм иртәге көнне үзгәртеп куйды. Алар бөтенләй икенче дөньяда уяндылар асылда. Инде Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә шулай ук бер сүрәдә әйтә, беркем дә белми дип, бер генә мәхлук та белми. Иртәгә аның белән нәрсә буласын, һәм берәү бер генә мәхлук та белми, беркем дә белми, иртәгә кайда үләсен ди. Бу хакыйкать. Аллаһ бу аятлар белән Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә әйтергә тели? Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга әйтте, аңлатты бу вакыйганы һәм кыямәткә хәл Аллаһ Тәгалә безгә дә менә бу шундый дөрес фикер белән, күңелебездә дөрес караш орнашсын өчен, дөрес фикер белән фикерләнү өчен Аллаһ Тәгалә безгә менә бу аятны җибәрде. Һәм нәрсә әйтергә тели? Һәр бәндә дөнья тормышы тәмамланып, бер мәгънәсе бар, кабергә куелачак һәм кайчан үлүенә карап кыямәткә хәтле барзакта вакыт кичерәчәк. Кемдер 1000 ел, кемдер 10 000 ел, кемдер 100 ел, кемдер 10 ел булырга мөмкин, кемдер 2 көн, 1 көн булырга мөмкин. Чөнки без беләбез, Адам галәйһиссәлам 10 000, 20 000, 30 000 ел яшәп ул вакыттагы кешеләр үлде һәм барысы да барзакта яшиләр. Инде алар барзакта 20-30 000 ел буе яшиләр. Кайберләре кыямәткә хәл шулай башлар, бер көнне кыямәт килә бит. Кемдер иртәгә кыямәт көнне дигән көнне үләчәк. Димәк, ул барзакта бер генә тәүлек була. Кемдер 100 ел булачак. Һәм кубарылгач, Аллаһ Тәгалә бу турыда башка аятларда сөйли. Менә кыямәт көнне кабердән кайчан җан биреп кабер ярылып кеше чыкканнан соң, кеше как будто шулай әйтелеп йокыдан уянган шикелле чыга аптырый бу күренешкә. Ну, аның үзенең тойгысы әле генә йоклап, әле генә йокыдан торган шикелле. Без кичә ятабыз, иртә белән тордык. Һәм шулай тыела, әз генә йокладык. Шулай итеп үзләрен тойгы ягында яшә. Ләкин инде алар барзакта кемдер 20 000 әйткәнчә, кемдер 25 000, кемдер анда әле бер көнлек кенә шушы булырга мөмкин. Һәм алар үзләрен әле генә ятып, әле генә уянып, йокыдан уянган кебек яшәр. Аллаһ Тәгалә беренчедән безгә моны белә әйтә, сезнең берегезнең дә иртәге көнне нинди булу турында түгел күзаллау була алмый. Сезнең генә түгел, бөтен дөньяның кояш, ай, баш өстендәге йолдызларның, тирә-яктагы агачларның, тауларның, һәр мәхлукның иртәге көнне фәкать Аллаһтан тора. Ул буларның барысын да үз ихтыяры белән үзгәртеп куя ала. Моңа мисал инде бүген тормышта булала, менә күз алдына китерик, әле 1 ел элек кенә. 1 ел элек кенә дип әйтик, 1-2 ел элек кенә тормыш икенче иде.
Кешеләр планнар, дәүләтләр планнар куйды. 5 елдан без шулай була, шундый уңышка ирешәбез. Шундый байлык була, бөтен кеше квартира була, яки һәр илне, һәр кешенең үзенең планы бар. Бара тормышы бер җай белән. Ага, 1 елдан квартира алам, 2 елдан шулай була, өйләнәм. Башка нәрсәләр эшлим. Нәрсә булды? Аллаһ Тәала бер кичкенә генә коронавирус дигән вирус җибәрде, кичкенә генә күзгә күренми. Бөтен кешенең җир йөзенең тормышын үзгәртеп куйды. Бәяләр үзгәрде, яшәеш үзгәрде. Планнар корган кешенең күбесе үлеп китте бу дөньядан. Эшен югалтты, эшләре үзгәрде. Планнар корылды, ислам дигән кешенең тукталды. Бөтен нәрсә үзгәрде. Ләкин бит безгә тоелады иде, шулай булачак. Безгә әйтәләр иде, 1 елдан шулай була, 2 елдан шулай була, 3 елдан шулай була. Ләкин Аллаһ моның белән менә бу коронавирус сәбәпле һәр кешенең тормышы үзгәрде. Бөтен кешегә, бөтен җир йөзендә булсын, дәүләтләрнең булсын, һәм һәр кешенең тормышында планы үзгәрмичә калмады, тормышы үзгәрмичә калмады. Без уйламаганча тормыш үзгәрде. Һәм күрә менә бу инде бүгенге көндә без акыл белән караган кеше беләләр, без уйлаганча дөнья бара алмый. Шулай ук инде икенчедән Аллаһ Тәала бу мисалның икенче ягы бар. Тауга качырга мәҗбүр булган егетләрнең икенче көнгә бернинди планнары да юк иде. Ягъни алар шундый хәлдә булдылар, алар инде киттеләр. Ул вакытта кыса башлагач, үлем янагач, диннәрен тоту мөмкинлеге беткәч, алар инде ширккә яки көферлеккә кайтудан куркып, алар нинди юл күрделәр? Тауга гына качып була. Башка юк алар өчен. Тауга качып, бәлкем инде алар безне тапмаслар, безне ташлап, тапмагач китеп барырлар дип уйлады. Ул вакытта бар иде фикерләре. Менә тауга качтылар. Инде иптәшләре кайтып әйткәч, безне эзлиләр, туганнарны куркыталар. Инде буларның башка бар җир. Менә куышта алар төртелделәр. Бер нинди бары җирләр юк, һәм нәрсә эшләргә дә белмиләр. Юк, беләгә. Берсәләр барлар иде. Башка җиргә кача алмыйлар, китә алмыйлар. Бер нәрсәләр юк. Һәм инде шушы вакытта шунда алар килеп терәгәч Аллаһка дурага белән мөрәҗәгать иттеләр. Башта тегеннән качып киткәндә бер халат иде. Чөнки алар качып калу мөмкинлеген күрәләр иде. Алар шуңа бардылар. Бер генә юл. Инде монда төртелгән бер нәрсә мәгә кем генә ярдәм итә ала. Иртәгә көне юк буларның. Иртәгә көнне нишлисен белмиләр. Буларны тоталармы, табалармы, или башка берәр мөгъҗизалы хәл буламы? Булар кытылу юлын күрмиләр, үзләренә шәшәрмия, шунда килеп терәгәндә кемгә? Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Аллаһ Тәала шулай ук бу дуганы Каһф сурасында китерә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Раббана атина мин ладунка рахматан ва хайй лана мин амрина рашада ди Аллаһ Тәала. И Раббыбыз, үз хузурыннан атина мин ладунка рахматан. Үз хузурыннан безгә рәхмәтеңне бир. Рәхмәтең дигәндә менә шушы чыгу юлын күрсәт. Безгә ризык бул, буларның ризыклары юк, буларның бер нәрсәсе юк. Иртәгә көн өчен бер нәрсәсе юк, планнарда юк, бер нәрсәсе юк. Булар шушы рәхмәтеңне җибәр. Рәхмәтең белән шушы кирәк нәрсәне безгә аш. Безгә буны аңлауны насип ит. Безгә туры юлны күрсәт. Кытылу юлын күрсәт. Безгә ризык бир. Безгә башка шушы ярдәмеңне нинди кирәк безгә бир. Һәм нәрсә диләр? Әле теләделәр. Шушы нәрсәне теләгәндә ва хаййлана мин амрина рашада. Һәм безгә туры юлны җиңел кыл. Булар туры юлга чыктылар. Аллаһ шушы диннәрне саклап калу өчен, иманнарны саклап калу өчен чыктылар. Һәм менә бу алда була торган, син бирә торган юл, без сораган нәрсә, юл безгә аны җиңел кыл. Җиңел кыл дип Аллаһтан сорадылар. Менә шушы дуганы кылганнан соң Аллаһның нинди ярдәме килде? Аларның иртәгәсе юк иде монда. Аллаһ Тәала алар булай булыр дип тә күз алдына китермәде. Алар диннәрне саклап калу өчен, Аллаһ ризалыгына ирешү өчен төртелеп калдылар. Бу вакытта нәрсә эшләргә, кая барырга икәнен белмиләр иде. Һәм бу дугада алар менә шундыйрак мәгънәдә мөрәҗәгать инде асылда. Сүзләре шулай, ләкин күңелләрендә кичергән хисләре нәрсә иде? Безгә я Раббыбыз, безгә туры шушы туры юлны күрсәт, ачып җибәр, безгә ярдәм ит. Бу юлны җиңел кыл дип шундый мөрәҗәгать иде. Һәм аларны Аллаһ Тәала бу тормыштан, заманнан бу халыкларны бөтенләй алып куйды. Юклатты, туктатып куйды. Аларның тормыш дәвам итә җир йөзендә, аларның Аллаһ Тәала юкка чыгарды. 300 елга аларны бу тормыштан Аллаһ Тәала алып куйды. Һәм шушы вакыйганы безгә Аллаһ Тәала җиткереп, бу Коръәнгә керде. Бу вакыйга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә билгеле вакыйга иде җир йөзендә, бу егетләр белән булган вакыйга. Һәм инде
bu вакыйганы безгә Кур'анга кертеп Аллаһ Тәала менә шуны аңларга белү өчен генә түгел бит. Шундый вакыйга булган икән. Җегетләр кара нинди могҗизалы вакыйга булган өчен икән түгел. Бер яктан могҗиза бу Аллаһ Тәала нинди кодрәтен күрергә дә ярдәм итә. Икенче бу вакыйгадан вакыйгалар бит күп булган, ләкин Кур'анга кертелгәнен бит могҗизадан тыш икенче ягы бар. Безгә нәрсәдер аңларга Аллаһ Тәала ярдәм итә. Дөрес итеп төшенергә ярдәм итә. Һәм шуннан соң, менә шушыны әйткәннән соң, Аллаһ Тәала аңа әйтте, аңлатты да, иртәге көн турында. Иртәге көн Аллаһ кулында. Һәм бер кайчан да диде Аллаһ Тәала, мин моны эшләячәкмен дип әйтмә диде. Бер эшне эшләрмен, мәгәр иншалла Аллаһ теләсә генә эшли алам дип әйт диде. Менә бу аятларның иң вакыйгасы бар. Дик торганда иңмәде бит инде, ниндер вакыйга булды. Вакыйга шушы вакыйгага бәйле. Кахф сүрәсе егетләре. Бу әйткәнемчә билгеле вакыйга элек булган. Аннан соң инде бит ул җегетләр куыштан 300-дан соң чыкканнан соң аны шул вакытта яшәгән җитәкчеләр, ул инде диндар кеше иде. Дини кеше булып, ул вакытта диндар кеше булып чыкты. Бу могҗиза тәэсир итте, күз алдына китерегез. Алар кайдадыр куышта качкан җегетләр турында беләдер иде, кайчан әби бабаларның 300 еллык менә шундый вакыйга булганда качканнар иде. Һәм булар килеп чыкканнан соң, бу базарда килгәнен тапканнан соң, ул аннан соң сөйләп бирде, мине иптәшләрем дә шулай аннан соң білді, алар 300 ел жер жүзендә вакыйга үткән. Бөтенесе җыйналып китте. Патшага әйттеләр, шундый егетләр табылды. Алар җыйналып бардылар, күрделәр буларны. Бу халәтне 300 ел, аларның кыяфәтләре икенче, аларның телләре икенче. Бу могҗиза бит, 300 ел йоклап тау куышында. Элекке бу нинди иманга тәэсир итә торган вакыйга. Һәм инде аларны Аллаһ Тәала шуннан соң булар күргәннән соң алар яшәмәде. Аллаһ Тәала яңадан йоклатып җибәрде. Кешеләр инде алар янына анда мәчет дип әйтимме, гыйбадәт кылдырган түгел, аларга тимәделәр. Аларны шунда калдырдылар. Әйтәләр, табутка салып анда патша инде ул вакытта аларны инде бу могҗизалыга алтын бу инде риваятлар, монысы мөһим түгел. Алтын табутка салмакчы, ләкин алар төшкә кереп инде анда әйтте, без җирдән кубарды, безне калдырырга шулай гына дип мөһим түгел. Ләкин анда килештеләр дә аларның алдына шундый тау куышына бина салып куйды дип әйтелә. Монысы инде алай мөһим түгел. Шуңа күрә бу вакыйга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында билгеле иде. Шуңа күрә бәхәс кылалар иде, бар иде. Кешеләр арасында бәхәс нәрсә таралган иде. Бу вакыйганың булганын беләләр. Алар 7 булган, берсе эт булган, берсе 4 булган, берсе 5 булган. Аллаһ Тәала Коръәндә җавап бирмәгән шәкъ, монысы мөһим түгел. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне дә килеп сорадылар. Син шушы тау куышында булган кешеләр турында нәрсә хәбәр итәрсең? Менә шундый сүзләр бар, шундый бәхәсләр бар. Кешеләргә саны кызыксындыра яки башка нәрсәсе кызыксындыра. Ул сорады, аннан сорадылар һәм ул әйтте: "Мин сезгә иртәгә җавап бирәчәкмен." Һәм шушы сүзне әйткәннән соң 15 көн вахый килмей башлады. 15 көн. Бу бит нәрсә иде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тәртипкә салынган иде. Ул аңа сорау бирсәләр, берәр сорау бирсәләр, әгәр дә Аллаһ аңа шул вакытта моны вахий белән бирми икән, ягъни башына салмый икән, җавап бирми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакытта да үзлегеннән җавап бирмәде. Аның бөтен сүзе Аллаһтан иде. Шуңа күрә кайбер вакытта аңа сорау бирәләр, ул моны хәл белмәгән сорау. Җавап юк, ул әйтә, иртәгә әйтәм. Һәм тәртипле икенче көн инде Аллаһ Тәала хәбәр була да ул бу сорауларга җавап бирә. Монда да шулай. Аннан сорадылар, ул белмәй иде. Түгел. Вакыйга турында белә, ләкин әйткәнемчә инде вакыйга бит 3 ел дәвамында, аннан соң күпме 100 еллар үткән. Бу вакыйгадан соң кешеләр инде нәрсәдер өстәгән, нәрсәдер төп мәгънәсе булса да ниндидер үзләренчә риваятлар өстиләр, икенче төрлерәк итеп күз алдылар. Шуңа күрә бу вакыйга турында ул бу ничкәлекләрне белми иде, беләм ди. Һәм вакыйга тукта, бик борчылды. Ул борчуга сал, чөнки моңа хәтле Аллаһ белән бәйләнеш даим бар иде. Ул сорау бирә, аңа икенче көнне җавап килә, Аллаһ белән бәйләнеш бар иде. Монда вахий тукталды 15 көн. Ул борчыла, ни нәрсә булды икән? Тагын килерме икән? Вахий булырмы икән? Мин нәрсәдер эшләдем, ялгыш эшләдемме? Нәрсә буласы билгеле түгел. Просто туктады. Һәм әлбәттә бу борчу иде. Һәм шуннан соң менә шушы аят инде. Шушы сүрә инде. Һәм беренчесендә ул сораган, аңа җавап килде. Кахф сүрәсе егетләре турында. Аңа күрә Кахф сүрәсе башында Аллаһ Тәала шу вакыйганы тәфсирләде дә,
Аннан соң әйтеп куйды. Аллаһ Тәала 22-нче, 23-нче 23-нче аятта Аллаһ Тәала әйтте. Бер нәрсәне дә иртәгә эшләрмен дип әйтмәм, әгәр Аллаһ теләсә дип әйт диде. Аллаһ Тәала моңа менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хакыйкатьне шулай итеп җиткерде. Һәм аннан соң инде моңа кагылышлы тагын бер риваят бар. Абу Хурайрадан риваят ителә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакыт шундый ук вакыйга башка пәйгамбәрләр белән дә булган. Аллаһ Тәала аларга да шушындый ниндидер мисаллар белән катгый итеп аңлаткан. Менә шушы кичерештән соң 15 көн нинди хата ясадым мин дип 15 көн Аллаһ белән вахи ара üzülгәннән соң Аллаһ Тәала моны хатасын аңлатты. Бер кайчан да әйтмә диде. Бер кайчан да әйтмә, мин эшләячәкмен. Иртәгә мин сиңа җавап бирәм. Килерсең иртәгә. Юк, Аллаһ теләсә. Синең теләгең белән түгел. Һәм инде менә Сөләйман пәйгамбәр турында да әйтә, аларның бу кимчелеге түгел. Без бүген онтырган микән? Алар бит моңа хәтле бу сүзне әйтәсен пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм белмидер иде. Ләкин аңа шулай тоелган иде. Аллаһ белән бәйләнеш булды. Аллаһ Тәала бүген сорадылар, иртәгә җавап килә. Шул тәртип белән барадыр иде. Дистәләгән ел буе вахи иңә ул тәртип барадыр иде. Ләкин инде ул шулай булыр төсле иде. Бер инде Аллаһ җавап бирә. Һәм Сөләйман пәйгамбәргә дә Аллаһ Тәала бу хакыйкатьне ничек аңлата? Нинди вакыйга булды дип пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бер вакытта Сөләйман пәйгамбер ул Давуд алейһиссәламның улы, икесе дә пәйгамбер, бер вакыт кешеләргә әйтә. Ягъни ул инде бик бай. Аның хатыннары күп була. Ул вакытта инде рөхсәт икенче төрле инде тормыш. Хатыннары күп, байлык бик күп була. Ул нәрсә теләсә дә Аллаһ Тәала аңа бирә. Тормышы шулай бара, нәкъ пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ул нәрсә тели, Аллаһ Тәала аны шулай бирә. Һәм ул шулай барадыр дип уйлый да. Шулай бәйләнгән, шулай тиеш. Шикелле кабул итә башлый. Шулай була. Һәм ул бер көнне әйтә. Менә ант итеп әйтәм ди. Бүген ди шушы 70 хатынны, бер риваятта 100 хатынны бер төн эчендә алар янында булып чыгам ди. Һәм соңыннан ди, алар бөтенесе дә балага узачак. Менә мин теләсәм. Аллаһ бу әйтә, Аллаһка бирәм, ант итәм ди. Йөреп чыгачакмын ди. Һәм алар балага узачак, һәм һәрберсеннән Аллаһ Тәала миңа 100 шушы бер малай булачак һәрберсеннән, һәм киләчәктә алар үсеп киткәннән соң бөтенесе Аллаһ юлында сугышачак. Менә шулай була ди. Аңа әйттеләр ди шунда. Монда инде фәрештә әйткәнме, кеше әйткәнме, мөселман түгел, әйтелде ди, кем әйткәне? Әйтте, иншалла дип әйтте. Аллаһ теләсә генә була. Ләкин ул шуңа хәтле күнеккән, ул нәрсә тели, Аллаһ бирә. Ул шулай Аллаһ белән бәйләнешен шулай дип уйлый. Мин теләсәм, Аллаһның теләге дә шул булган шикелле тоела. Аллаһ та шуны теләячәк. Мин теләдем, Аллаһ минем теләкне үтәячәк дигән мәгънәдә булды. Шуннан пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ләкин ди ул шулай әйтсә дә әйтмәде ди. Аңа шулай тоелды. Бу киңәш игътибарга алмады. Чөнки ул шулай барадыр иде. Ул тели, Аллаһ та тели, ул теләгәнчә. Шуннан ди ул йөреп чыккан. Ул хатыннан берсе генә балага узган, ансы да инвалид булган. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәм минем җаным кулымда булган зат белән ант итеп әйтәм диде. Әгәр дә ул шунда иншалла дип әйткән булса иде ди, шушы сүзне тыңлап яки әйткән булса иде ди шул вакытта, ул үзенең вәгъдәсен үтәгән булыр иде һәм үз теләгенә ирешкән булыр иде. Һәм икенче хадисның риваятында инде тулырак итеп әйтелә, һәм теләгенә ирешкән булыр иде, аның шул малайлары булган булыр иде. Алар бөтенесе дә атта яхшы йөрүче һәм Аллаһ юлында сугышчы булырлар иде диде. Менә аның иңү вакыйгасы да шулай була инде. Шуннан соң хәзер инде менә әзрәк нечкәлеге белән карап китик. Без мәгънәсен карадык. Беренчесе без нәрсә дидек? Беренче эшне вәлә тaqуланна ли шәйин инни фа'илун залика гадан диде. Әйтмәгез бер эшне иртәгә эшләрмен ди, мәгәр иншалла дип әйтмичә диде. Һәм шушы вакыйганы безгә җиткереп, Аллаһ Тәала иртәгә көнгә киләчәккә карата хакыйкатьне аңлаткач, ул пәйгамбәргә әйтте. Менә шушы сүз белән мөрәҗәгать итте. Ягъни бу шарт булып тора. Бер эшне эшләр алдыннан, мин моны эшлим дип әйтер алдыннан иншалла дип әйтү, бу Аллаһ Тәала шарт итеп куйды. Ягъни нәрсә дигән сүз? Иншалла дигән сүзнең мәгънәсе нәрсә? Аллаһ теләсә генә түгел. Кирәнрәк мәгънәдә. Ягъни без күңелебез белән шулай уйлыйбыз. Мин киләчәккә карата нинди генә планнар курсам да,
Нәрсә генә эшләргә теләсәм дә, минем теләгем Аллаһның теләге белән туры килмичә, бу тормышка ашмаячак. Шуңа күрә без планнар кылабыз, телибез, эшлибез дип әйтәбез, но күңелебездә аңларга тиеш. Менә мин телим шулай. Шундый планнарым бар. Бөтенесенә менә шулай булырга тиеш. Бернинди каршылык та булырга тиеш, мин белергә тиеш. Аллаһ теләсә генә, минем теләгем белән Аллаһның теләге туры килсә генә, бу шулай булачак. Шуңа күрә шушы Аллаһның теләге үстен икәнен тоеп һәр вакытта эшләргә тиешбез. Ләкин бүгенге көндә бу сүзне куллану үзенең тирән мәгънәсен югалтты асылда. Мөселманнар күпчелек вакытта бу сүзне ниндидер бер әйтергә тиешле гыйбадәттән булган сүз генә дип кирәкле булмаган җирдә дә куллана. Даже татарларда да бу таралган. Ул мөселман түгел. Теге кайбыракта телевизордан сөйлиләр. Асылда ул мөселман түгел. Алла бирса ди. Алла бирса, шулай эшләрбез ди. Бу бер сүзгә әйләнде. Мөселманнарда да бу бернинди игътибарга алмый, әйтергә тиешле бер сүз генә. Ягъни бернинди тәсире ролен аңлау юк. Бу вакыйга нәрсә әйтсәм бу нәрсә була да, әйтмәсәм нәрсә була. Мысын уйлау юк. Бер төс сүз генә әйтергә тиешле. Шуңа күрә кайбер вакытта теге әйтәләр, гарапларда да, кайбер гарап халыкларында бу шул хәл. Әле без теге иншаллаһның Аллаһ теләсә, Аллаһ бирсәне кешеләр әйтә инде. Ләкин ул халыкларда да, күпменә халыкларда шулай. Һәр сүзгә ярар, Алла иншалла. Без беләбез, бу иншалла сүз генә. Әйтте, уннан соң иртәгә очрашабыз, иншалла. Һәм ул бер нәрсә эшләмәячәк. Ярар, берәр айдан тагын очрашабыз әле, яки тегене эшләбез. Иншалла, бер күрешү, иншалла. Дип әйтте дә, бетте, шуны белән бетәргә тиеш. Һәм аннан бер нәрсә таләп ителмәгән шикелле. Һәм кайбер вакытта теге кешеләрнең белән килешкәндә күрәсен, игътибарын күрмәсән, нәрсә иншалла дип әйтте. Бу арабча иншаллама инде, или чын иншаллама дип әйтәсең. Нима бу синең эшләмим дигән сүзем бә инде. Дип без уен күреп әйтә, бүген көндә татарында да шулай. Иншалла дини булмаганда, дини булганда телендә бар, һәм мөселманнарда бар, ике сүзнең бар, кирәкмәгән урында да әйтәбез. Әйтәм, мөселман булмаганнарда әйтә, һәм бернинди игътибарга лаек мәгънәсен аңлау юк, тәсирен аңлау юк. Моны әйтергә тиешле сүз дип әйтәбез. Бу күпчелек вакытта без бу сүзне әйткәндә зиһенебез белән тирән мәгънәсен аңлап җиткермибез. Күңелебез белән бу сүзне әйтү һәм ниятләгән эшебезнең нәтиҗәсе белән бәйләнешен тоймыйбыз. Бу сүзне әйткәч нинди гамәлләр кылырга тиеш икәнен аңламыйбыз. Нәрсә таләп итә бу? Иншалла. Беренче чиратта ул күңел белән әйтергә тиеш, тел белән түгел. Бүген телдә генә, иншалла. Аллаһ бирсә, асылда башта бер эш турында фикер барлыкка килә. Аннан соң бу эшне эшләргә телибез, аннан соң эшне аны ничек эшлисең, күз алып күңел белән ниятлибез. Ниятләдек. Эшләтибез шулай бара. Бер эшне эшләргә кирәк икән белдем, яки сиңа кирәк бу. Ниятләдең, ничек эшлисең беләсең. Белгәннән соң нәрсә була инде? Ниятләдек, эшләргә ниятләдем. Һәм менә шуннан соң инде эшләр алдыннан иншалла. Мин моны эшлим дип, без инде эшкә тотыныр алдыннан шушы сүзне әйтәбез. Һәм шушы вакытта иншалла дибез. Ягъни нәрсә дигән сүз? Я Аллаһ, минем бу эшне эшләргә теләгем бар. Һәм мин теләгәнчә тормышка ашуын да телим. Ләкин минем теләгем бер нәрсәдә тормый. Тормышка ашмаячак, әгәр ул синең бу эшкә карата ризалыгың белән туры килмәсә. Син моңа ризалык бирмәсәң, син дә бу эшне теләмәсәң, мин теләгәнчә, бу булмаячак. Ләкин куллануда кайбер вакытта аерма бар. Мәсәлән, кайбер вакытта без шулай әйтәбез. Иртәгә кояш 6да чыга дип әйтәбез. Иншалла дибез. Мондый вакытта да иншалла дибез. Иртәгә кояш 6да чыга, иншалла. Һәм әйтергә мөмкин, иртәгә мин 6да торам, иншалла дип әйтәбез. Разница бар. Беренчесендә без календарьдан карадык да, кемдер сорый, иртәгә кояш ничә чыга? 6да чыга. Монда иншалла әйтмәсәң дә була. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, беренчесе мин эшләрмен дип. Үзеңне эшли торган сиңа бәйле булган эшне эшләр алдыннан иншалла дип әйт диде. Ләкин әйтсәң, мондагы иншалла белән мин иртәгә эшләячәкмен, 6да торам иншалла дигән сүз, ул аңлауда әзрәк аермасы бар. Чөнки беренчедә без гакыйда рәвешендә таныйбыз. Без беләбез, кыямәткә хәтле Аллаһ безгә шушындый закон әйтте, астрономия законнарын белгәннән соң без исәплибез. Без беләбез, бер елдан кояш 6да ничә, мәсәлән, шул вакытта чыга, шул көнне, шул минутта, шул сәгатьтә чыга. Ай шушы вакытта чыга. Без Аллаһның гыйлеме белән, Аллаһ шулай теләде, кыямәткә хәтле менә шушы тәртипне белде. Һәм безгә бу законны әйтте. Шуңа күрә бу Аллаһның теләге белән чыга.
Аллаһ шулай теләде. Иртәгә моның 6-да чыгуын, берсе көнгә шунда чыгуын һәм кыямәткә хәтле шулай була, үзгәрми. Ләкин беләбез, Аллаһ үз теләге белән иншалла дигәндә, Аллаһ теләге белән чыга. Ну чыга иртәгә монда. Инде иртәгә мин 6-да торам дигән, иншалла, монда мин ниятләдем. Бу эш нәтиҗәсе була, монсында Аллаһ теләсә генә иртәгә минем 6-да торуны. Һәм инде мин бу сүзне әйткәннән соң будильникта куярга тиеш, иртәгә 6-да торырга бөтен шартын үтәргә тиешбез. Йоклыйсың. Менә мин иншалла дип тапшырдым, иртәгә 6-да торам, иншалла дип тапшырдым да, булды. Аллаһ теләсә торам, Аллаһ хәер булса мине уятачак 6-да, булмаса мин тормыйм инде. Аллаһ теләмәгән була. Бу әлбәттә дөрес түгел. Һәм иншалла дип әйткәннән соң мин будильник куярга бөтен сәбәбен кылдым, иртә белән тора алмадым икән, значит Аллаһның теләге шулай булды. Син Аллаһка тапшырдың. Инде шуңа күрә беренчесендә кояш 6-да чыга дигәндә, иншалла дигәндә, без Аллаһның теләге белән чыкканын таныйбыз. Монда безнең бернинди катышыбыз юк. Монсында инде безнең гамәлебез тормышка аша шулай ук Аллаһның теләге белән, ләкин монда безнең үзебезнең инде башка бездән таләп иткән нәрсәләр дә бар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте икенче юмлада. Ярамысы булды. Димәк, беренчесендә иншалла әйтсәң дә була, әйтмәсәң дә була, ләкин менә бунысында эш алдына монсы һичшиксез Аллаһка бәйләү, Аллаһның теләген тану, монда урынын тану, безнең тормыш гамәлебезнең нәтиҗәсе булды. Монсы бурыч, монысын эшләмәсәң, бу гөнаһлы буласың. Инде Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вәзкур раббака иза насит." Менә татарча тәрҗемә әйткәндә, зикр кыл, искә төшер. Зикр сүзе бит кыйма, искә төшер, искә ал, истә тот. Иң күп зур зикр Аллаһны кеше зикр кылучы даим 24 сәгать Аллаһны һәр вакытта истә тотучы кеше була. Ну без кайбер вакытта онытабыз. Шунда кайбер вакытта онытылып китәбез дә, без Аллаһны искә төшерәбез. Мондый кеше өчен искә төшер. Кайбер вакытта кайбер кешеләр оныта да Аллаһны искә алып, ниндидер этапта бер искә алып ала да тагын оныта. Шуңа күрә монда киң мәгънәдә, иң тирән мәгънәсе истә тот. Һәр вакытта башлар алдыннан да онытсаң искә төшер, аннан соң истә тот. Шуңа күрә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, кайчан дөресрәге була, ничек тә Аллаһны оныткач, аны Раббымны искә төшер. Шулай дөресрәге була. Мәсәлән, урысча әйткәндә, если же ты забыл, бар, когда ты забыл. Разница, если белән когда мәгънәсе бер булса да, менә монда когда дигәне. Шуңа күрә татарча тәрҗемә иткән, Аллаһны оныткач искә төшер. Аллаһны әгәр Аллаһны онытсаң, искә төшер булса, монда ансы түгел. Чөнки мәсәлән, әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйткән булса, бүген эшеңне бетерсәң, өйгә кайтырсың. Дип әйтергә була. Эшеңне бетергәч, өйгә кайт. Дип әйткәндә, без бетерсәң кайтасың, бетермәсәң кайтмыйсың дигән мәгънә бар. Ике вариант кала. Димәк, монда Аллаһ Тәгалә әйтә, онытсаң дип әйтми, оныткач ди. Димәк, кайчан без бетерсәң, бетергәч кайтырсың. Димәк, син моны бетерәсең дә кайтасың. Монда башка варианты юк. Шуңа күрә монда да Аллаһ Тәгалә бетерсәң дими, бетергәч ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә нәрсә белән әйтә? Кеше һәр вакытта Аллаһны нинди дәрәҗә барып онытачак. Менә шуны әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни кемдер без онытачакбыз. Кемдер кайбер вакытта онытмыйсың дигән түгел. Әгәр онытсаң, онытмасаң түгел. Аллаһ безнең сыйфат шундый, без онытучан. Һәм бу һәр кеше нинди кемдер күбрәк, кемдер әзрәк. Даже пәйгамбәрләр Аллаһка бәйләргә онытты. Шулай булыр шикелле тыелды. Бу оныттым әйтергә, иншалла, дип тел белән әйтеп куюны гына күздә тотмый беренчедән. Ягъни без шулай аңларбыз. Оныттым, иншалла дип әйтеп куй. Иншалла дип әйттеңдә, даже бер нәрсә дә үзгәрми түгел. Шуңа күрә бәлкем зиһен белән дөрес итеп аңлап, күңел белән тойыны. Шушы Аллаһны оныттың һәм Аллаһка яңадан бәйләнүне тел белән әйтеп куйдың да, яңадан түгел, күңел белән Аллаһка бәйләнүне, Аллаһны тойыны, Аллаһка ышануны шундый итеп әйтүне күздә тота. Тел белән әйтү, күңел белән әйтергә кирәк. Күңел белән, тел сүзе генә. Бу күңел белән әйтүне күздә тота. Кайбер вакытта без бер эшне эшләгәндә, аның турында бөтен нәрсәне беләбез. Ничек, кайчан, нинди тәртип белән башкарасың. Һәм безгә тоела башлый, без монда хуҗа.
Біз дегенше һичшиксез болашақ. Бір нинди қарсылық та жоқ. Нәрсесі бар, нинди проблема бар. Менә бір сағаттан шырашабыз деймін, һәм торамын да машинаға отырамын да, барам, кім нәрсесі бар дип уйлыйбыз. Бөтенесе исәпләнгән шикелле. Үземнең бер бала вакыттан риваят калды. Без бит инде әбиләребез дин нинди дәрәҗәдә дин бар иде. Күңелләрендә дин сакланган иде. Безгә алар җиткәргә тели иде. Бисмилла әйт. Аллаһ тарафыннан сөйләр. Ул безгә үтәдер иде. Моны әби барында әйтмәсәң дә, аның төнләмәсәң, курыксаң, бисмилла әйт дип әйтәләр иде. Мин инде күрсәтмәскә тырышам, чөнки безгә әйтәләр иде, бу артта калганлык, Аллаһка ышану, аны космоска менеп төштеләр, Аллаһ Тәгалә беркем дә күрмәде дип әйтәләр, ләкин күңелдә бит бар. Шуңа күрә төнлә бит куркасың. Һәм инде борында гына чыгарып бисмилла бисмилла чыгып киткәнче бисмилла дип атасың, һәм бу тынычлык бирәдер иде. Әбигә әйтмисең инде аны кулланганда. Әби белән бәхәсләшәсең, менә шулай дип әйттеләр, син Аллаһ бар дип әйтәсең. Шуннан менә Алла буйса дип әйт, кайбер вакытта шулай сөйләшәбез дә. Мин шунда барам әле, шулай эшлим әле, Алла буйса дип әйт дип әйткәндә, без инде шулай таныйсы килми, күрсәтәсе килми үзебезнең шушы иманыбызны дип әйтик инде. Тәкәбберлек бар, бала вакытта күрсәтәсе килми. Әбине шундый бер риваят истә калган, менә ди. Бер кеше өенә кайтканда, бер ир кеше инде арып, элек эшләп кайтканнар, өстәл артына утырган, тәмле ризык ашаган, бу әчегеп кайткан. Шунда әйтәк, ой, хәзер тәмләп ашыйм, ах дип әйткәндә, хатын әйткән, Алла буйса дип әйт дигән. Бу ир әйткән, нәрсәсе бар, нәрсәгә Аллаһ буйырдыны, буйырса да, буйырмаса да, кем миңа камаша, менә ризык. Аллаһ буйырса да, буйырмаса да, мин моны ашыйм инде. Миңа кем камашалы дип әйткән инде. Монда нинди бу сүзнең нәрсә нинди игътибары бар? Менә үзе бер шикелле инде. Шунда ди ишек шаккаганнар да, бу инде мисал бәлкем тормышта да булгандыр, бу ул ахабиләр вакытына хас. Ишек шаккаганнар әйтсәләр, моны кулга алырга килгәннәр. Элек бит инде шулай кемдер сүз белән, ни белән кулга алганнар, моны кулга алганнар да төрмәгә утыртканнар. Бу күп еллардан соң төрмәдән чыккач бер заман кайткан ишек шаккыйлар икән. Хатыны сорый икән, кем бар анда? Алла бирсә хатын, мин бу ишек ачты икән. Шуңа күрә бик теге тормышта вакыйга, менә шундый авырлыклар белән аңлаган ул Аллаһ Тәгалә ничек дә торганын, бөтен нәрсәнең. Инде кайткач, Алла бирсә хатын ишекне ач дип әйтә икән. Инде мөселман кардәшләрем, иншалла ул безнең һәм бөтен нәрсәнең тәкъдиренең хуҗасы Аллаһ икәнен тану. Ягъни бөтен бу дөньяда яфрак та селкими Аллаһ Тәгалә рөхсәтеннән башка икәнен тану. Ягъни үзеңне хуҗа итеп тоя башласаң, менә шундый вакытта искә төшерү. Бөтен нәрсә өстендә галәмнәрнең Раббысы Аллаһ торганны искә төшерү. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә искә төшерде. Менә шуны искә төшер. Бу гамәлдә генә түгел. Бу гамәлне һәр мизгелендә Аллаһны истә тот. Бу гамәлне башкарганда Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда әгәр онытсаң димәде, кайчан оныткач диде. Ягъни әйткәнемчә, без һәр бер дәрәҗәдә Аллаһ Тәгалә моның белән безнең кимчелекне әйтә. Сез онытачаксыз бәндәләр. Кемдер башында онытты да, бер уртасында төшерде. Искә төшерде, Аллаһ бирса диде дә, иншалла диде, битте. Мәсәлән, үй сала. Бер айдан соң тагын кирип китте, бөтенесе үтәләгәнчә бара, шулай була, онытты Аллаһның катышын яңадан. Әйткән иде вакытта Аллаһ теләгәнчә дип. Ләкин инде эшли бара, бөтенесе үз кулында кайный. Ул теләй, менә бер атнада мосын эшләргә теләде, ул эше шулай булды, һәм аңа тыйла башлый, хуҗа монда ул теләгәнчә бара. Юк, менә Аллаһ Тәгалә оныттың яңадан Аллаһны оныттың. Яңадан син иншалла Аллаһ теләсә, яңадан син иртәгә тегене эшлим, бер атнада моны бетерәм дип кирип китте, син Аллаһ әйткән идең, Аллаһ теләсә. Ләкин бу халәтендә, бу урында эшнең син яңадан оныттың Аллаһны. Син уже бер атнадан, моны эшлибез так, шуны хатлай бер кирәк, моны хатлай бер кирәк, бу була. Юк, шуңа күрә истә тоту төшерүгенә түгел, яңадан истә төшер һәм күңелдән чыгарма. Эшнең ахырына хатлы, менә бу сүзне, иншалла дигән сүзне күңелдән чыгарма дигән сүз ул. Нинди дә тел белән әйтеп, аннан соң инде яңадан шу тыюны югалту түгел. Бер эшнең нәтиҗәсе безнең мөмкинлегебездән, тырышлыгыбыздан гына тормый, бәлкем башка күп факторлардан тора. Кешеләр, табигать, буларның да нәтиҗәсе Аллаһтан тора. Менә мәсәлән, сиңа шулай тыела. Бер кеше белән бер сәгатьтән очрашабыз дип сөйләштең.
Bir нәрсәсе бар инде. Синнән торганы син күз алдың да, кем ошол. Менә хәзер чыктым, машинага утырдым. Менә монда ерак түгел, бардык, очраштык, нәрсә каршы тора. Монда бит бу безнең эшебезнең менә бу без теләгән нәтиҗәсе булсын өчен күпме нәрсәләр туры килергә тиеш. Шулаймы? Күпме нәрсәләрнең туры килү кирәк һәм буларның бөтенесе дә Аллаһтан тора. Син монда очраштың өчен синең машинаң, утырган машина ватылмаска тиеш. Син шушы юлда хәзер ураган чыкты, яңгыр ява башлады, бер нәрсә булды. Яки син аварияга очрадың. Яки икенче кеше сине тоткарлады. Яки син белән очрашасы кешенең шулай ук бер нинди каршылык булды. Монда бит синнән тормый, синнән торганы бик әз. Ләкин әле башка бик күп нәрсәләрне туры килүе кирәк. Бөтен нәрсә тирәктә. Монсы кемнән тора? Аллаһтан тора. Шуңа күрә Аллаһ теләсә генә бездән торганы бик әз, Аллаһтан торганы күп. Шуңа күрә үй салырга уйлаганда, ну без нәрсә сатып алдым, төттем, эшләр килеш эшләр түгел. Әйткәнчә бер коронавирус белән дөнья үзгәрде. Шуңа күрә күпме факторларның туры китерүе кирәк. Бу кемнән бәйле? Аллаһтан бәйле. Аллаһ һәрберсендә теләсә генә шушы нәрсәне туры килеп һәм син теләгәнгә ирешә аласың. Без менә шуны аңларга тиешбез. Без нинди кичкенә бу эшләгән эшебездә нәтиҗәсендә Аллаһка нинди дәрәҗәдә бәйле икәнне без аңласка тиешбез. Һәм шуны күңелдән тыйып һәр вакытта, я Раббым, син теләсәң, мин телим. Син теләсәң, сиңа бәйле. Миннән бер нәрсә тормый дип без шуны тыярга тиеш булабыз. Инде икенче моменты бар. Монда нәтиҗә фақат менә шулай дип уйласаң, күз алласак, һәм шайтан шундый итеп күңелне үзгәртергә мөмкин. Ягъни нәтиҗә фақат Аллаһ теләгенә бәйле икән аңлау чөнкелеккә китергә мөмкин кайбер вакытта. Дөрес аңламасаң. Дөрес аңласаң, менә бу җирдә тукталдык та. Ягъни мин иншалла дисәм, нәрсә генә теләсәм дә миннән бер нәрсә тормый. Аллаһны теләсә нәтиҗә шундый булачак. Ягъни бу дөрес фикер түгел. Минем теләгем бер нәрсәдән дә тормый. Аллаһ нәрсәне тели, шуны эшләячәк. Мин телим. Ягъни мин теләгәнчә бер нәрсә булмаска, минем теләгемнең монда роле юк, тәэсире юк. Аллаһ теләсә генә аннан була. Дип инде кеше төшенкә бирергә мөмкин. Әлбәттә бу дөрес фикер түгел. Киресенчә, бу мәсьәләне дөрес итеп аңлау, ныклык, күңел тынычлыгына китергә тиеш. Кеше шулай уйларга мөмкин, минем бөтен өметләрем, омтылышларым, киләчәккә ниндидер нәтиҗәгә ирешергә теләвем исәпкә алынмый. Әгәр дә Аллаһ теләсә, уларны шәлпермә китергә мөмкин ди. Шайтан шундый әсәләм, син төшенкелеккә бирәсең, синнән бер нәрсә тормый икән. Син анда хыялландың, нәрсәдер омтылдың, эшләдең, буның бер нинди тәэсире юк. Әгәр Аллаһ теләсә, уларны шәлпермә китергә мөмкин. Киресенчә, бу аят безгә ныклык бирә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу аятта ул дуга да бер яктан. Бер яктан безгә дөрес итеп аңлау да бу гамәлнең нәтиҗәсе нинди булачагын. Аллаһ Тәгалә безнең нәтиҗәне без теләгәнне ничек итеп, без теләгәнчә башкарамы? Яки үзе аның теләге нәрсәгә бәйле? Менә шуны аңлар өчен 3нче аятның 3нче кисәге. Бу аяттагы 3нче мәгънәви җөмлә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кул аса ай яхдияни рабби ли aqrab min hada rashada ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһ аятта кул дип әйтә. Әйтте. Ул беренчедән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтелде. Һәм кыямәткә хәле бу аят безгә әйтә. Әйт, кемгә әйтергә кушасың? Кемгә әйтергә тиеш? Без ул сүзләрне. Монда бит юк, әйт кемгә? Без сүзләрне кемгә дә булса асылда уйлыйбыз. Әйт диде дә, һәм мин дә бу аятны укыйм да, миңа Аллаһ Тәгалә әйтә. Ирек, әйт. Нәрсә әйтергә? Мин шушы җөмләне кемгә әйтергә тиеш? Аса ай яхдияни рабби ли aqrab min hada rashada. Мин кемгә әйтергә тиешсең? Беренче чиратта бу аяттагы сүзләр белән Аллаһ безгә үзебезнең күңелебезгә бер җавап бирә куша. Фикеребезгә, күңелебезгә. Менә шушы аңлат. Әйт. Күңелеңә, ягъни уйларыбызга, икеләнүләребезгә, шикләнүләребезгә каршы күңелдән генә түгел, бәлки үзебезгә ишетерлек итеп телебез белән әйтергә куша. Әйт ди Аллаһ Тәгалә. Без бит кайбер вакытта тормышта ялгыз калганда үзебез белән сөйләшеп бирибез. Була бит шундый вакытта сөйләшеп бир, үз алдына сөйләшеп бирибез. Менә бу үзеңә даже тел белән әйтеп сөйләшергә. Әйт, ирек. Һәм күңелгә әйтәбез, иштән генә түгел. Күңел белән, тел белән, үзебез белән шулай сөйләшергә тиеш бер эшләгәндә. Аллаһ нәрсә ди соң? Беренчесе аса. Нәрсә? Бунда ике мәгънәсе мөмкин. Шулай булуы мөмкин. Өмет бар. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу шулай син телисеңме? Әйтти. Син теләгәнчә булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә өметтән шуңа. Беренче чиратта, димәк, Аллаһ Тәгалә син теләгәнчә моны кылачак. Аллаһның теләге нәрсәне теләячәк? Син теләгәнчә теләячәк. Ләкин аннан соң нәтиҗә шундый, син теләгәнчә булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә шул вариантны карый.
Ümitlən deyil, ümit var deyil. Нәрсә? Что? Ey yani син теләгәнчә, ягъни син теләгәнчә нәтиҗә булырга мөмкин, ümit бар. Син өметлән ди Аллаһ Тәгалә. Ул нәтиҗә сәбәпле, ягъни мин ул нәтиҗә ничек ümit итәсең? Син белди, ул нәтиҗә шундый булачак. Һәм син шулай өметлән, Аллаһ Тәгалә бер яктан әйтә, ул шулай булачак ди. Һәм икенчедән мин әйтәм, мин үземне күңелемә әйтәм шулай әйтәмчә, ул нәтиҗә шундый булачак. Һәм бер яктан бу дугада нинди? Ул нәтиҗә сәбәпле Аллаһ миңа шундый нәтиҗә бирәчәк. Ул нәтиҗә сәбәпле мин тагын да турырак юлга күнәм. Мин шушы җәннәткә булган юлда тагын да туры юлгарак күнәм дигән мәгънәне бирә. Кеше асылда нәтиҗәнең үзе теләгәнчә булуын тели. Менә йорт салырга теләдең, машиналарга теләдең, нәрсәдә барырга теләдең, укырга керергә теләдең, өйләнергә теләдең, һәрбер мәсьәләдә теләдең. Иншалла дип әйттең, өйләнәм дидең, анда үй салам дидең, машина алам дидең, бөтен сәбәпләрен кылдың. Шулай булуын телисең. Һәм әлбәттә аңа шулай булса, ул шулай хәерле дип уйлый, аңа шулай тоела. Менә бу кызга өйләнергә телим, ниятләде, сәбәпләрен кыла, өйләнәчәкмен ди, барып чыкмады. Укырга керергә дип уйлады, ниятләде, укырга керәм диде, керә алмады. Машина алам диде, ала алмады. Бөтен сәбәбен кылды, иншалла дип әйтте дә, ул барып чыкмады, ул теләгәнчә бармый. Инде кеше шулай яратылган иде. Менә үзең теләгәнгә ирешсәң, кеше сөенә, булмаса борчыла, ризасызлык белдерә күңелгә. Нишләп болай булды инде? Асылда без һәр гамәлебез белән Аллаһ ризалыгына ирешергә, җәннәткә тагын бер адым якынайырга тиеш. Иманыбыз камилләшергә үзебездә һәм һәр яктан үзебездә хәерле үзгәрешләргә ирешергә тиешбез. Асылда безнең максатыбыз шулай. Без тормыш белән, яшәешебез белән, гамәлебез белән безнең максатыбыз бу дөньяда Аллаһ ризалыгына ирешү. Аллаһка тагын да якынаю. Шушы эшләребез сәбәпле тагын да камилләшү үзебезне һәр яклап була асылда. Мөселман кеше бер эш алдыннан иншалла дип әйтергә һәм камил күңел белән тынычлыкка ирешергә тиеш, шуны аңлап. Бу гамәлнең нәтиҗәсен Аллаһ мин теләгәнчә кылачак. Иншалла кылачак. Мин өметләнәм, өмет бар, Аллаһ Тәгалә әйтте. Нәрсә булса гына. Әгәр дә ул минем тагын да аңа якынаюмны сәбәпче булса, мин теләгән нәтиҗә Аллаһка тагын да якынаюга сәбәпче булса, иң якынаюга сәбәпче булса, Аллаһ мин теләгәнчә эшләячәк. Нәтиҗә мин теләгәнчә булмаса, димәк, монысы да минем өчен иң хәерлесе. Мин теләгәннән дә хәерлесе. Мин укырга кермәдем, мин өйләнә алмадым, мин өемне саламадым, мин нәрсәдер эшли алмадым, кем беләндер очраша алмадым, бөтенесен кылганнан соң. Мин аннан соң борчылырга тиеш түгел. Димәк, Аллаһ шулай теләде. Һәм Аллаһ шулай дип теләде. Мин очрашкан булсам, бу минем өчен начарлык нәтиҗә иде. Очрашмау хәерле булды. Өйне салмау хәерле булды. Бу хатынга өйрәнмәү хәерле булды. Без шулай кабул итәргә тиеш. Монысы минем өчен иң хәерлесе менә монысы. Раббым мине тагын да туры юлга күндерде моның белән дип. Без шулай кабул итәргә тиешбез. Димәк, мин нәтиҗәнең шулай булуын телим. Вәләкин Аллаһ үзе турында хәбәр итүеннән беләм, ул миңа үзенең рәхмәте белән иң хәерле нәтиҗәне насип итәчәк дип уйларга тиешбез. Инде Аллаһ Тәгалә әйтә, менә тәрҗемәдә шулай булса да, ул шундый татарчага авыр тәрҗемә ителә. Кул аса ан яхдияни Рабби ли aqraba min hadi rashada. Менә миңа бик тәэсир итте, галимнәр шулай аңлата. Без әйтәбез, бер җиргә барганда, өйгә дигәндә, мәсәлән, иләл бәйти. Өйгә юнәлеш биргәндә илә дигән кулланыла. Монда ли aqraba өчен дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә бу инде бу уже нәрсә ли aqraba нәрсә өчен? Менә бу нәтиҗә, бу туры юлда мине тагын да хәерлерәк Аллаһка якынайта торган. Туры юлга түгел, туры юлда тагын да нәрсә өчен бу нәтиҗә? Мин өметләнәм шундый нәтиҗәгә. Аллаһ Тәгалә бүгенге хәләтемнән ли aqraba min hadi rashada. Бүгенге мин туры юлда, мин булган туры юлдан Аллаһ Тәгалә тагын да ли aqraba якынайту өчен миңа хәерле нәтиҗә бирер дигән мәгънәдә. Шундый матур итеп әйтелгән, субханаллах. Бу ничек аңларга? Бер ниятләгән эшнең нәтиҗәләре күп төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, авыррак утырсак, аның нәтиҗәсе нәрсә булган? Без инде авыррак утырттык та, бик зур җиңеллек белән ул үсеп, яхшы, иң мул уңыш алуын телибез. Чем күбрәк, тем яхшы безнеңчә.
Шулаймы? Без белмим, безгә шулай тоела, иң яхшы. Ләкин нәтиҗә күп төрле булырга мөмкин. Зур, уртача, кечкенә, уңыш бөтенләй булмаска мөмкин. Монда нәтиҗәләр төрле булырга мөмкин. Утыртасың, ул тишелмәскә мөмкин. Тишелеп чыкканнан соң боз ябып юкка чыгарга мөмкин. Нәтиҗәләр мең төрле булырга мөмкин. Һәм нәтиҗәнең берничәсе хәерле булырга мөмкин безнең күзгә. Мәсәлән, 60 сентнер алдын, 80 сентнер алдын, тагын да хәерле, 40 алдын барсы да әйбәт безнең өчен. 40 та, 60 та, 80 күбрәк булса безнең өчен шикелле инде. Бу бит инде монсы хәерсез, монсы безнең өчен зыян дигән сүз түгел. Син теләгән нәтиҗә хәерле. Ләкин син теләгәнне каршы булса, синең өчен тагын да хәерле. Асылда. Бу шулай аңларга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәала шушы нәтиҗәләр арасында без әйтәбез ли aqraba min hajar rashada. Ул нәтиҗә менә хәзерге халәтеннән иң Аллаһ юлына иң якын айтучы, безгә иң яхшы нәтиҗә бирә торган. Булырга тиеш дип без әйтәбез, өмет итәбез. Һәм Аллаһ Тәала шуны вәгъдә кыла. Иншалла дип әйтсәң, нәтиҗә шундый булачак. Син теләгәнчә булмаса, ләкин ул синең өчен иң хәерле нәтиҗә булачак дигәнне аңлата. Шундый нәтиҗә, кайсысы хәзерге халәттән Аллаһка иң якын айтучы, иң туры юлга сәбәпче булганы. Димәк, бу нәтиҗә сәбәпле минем тагын да гыйбадәтемә яхшы тәэсир итәчәк. Хисләремдә үзгәреш булыр, әхлак гадәтемдә, сабырлык нинди сыйфатларда бу нәтиҗә сәбәпле миндә алга китеш булачак. Кайбер вакытта нәтиҗә дөньяви яктан безгә ошамый торган булырга мөмкин. Нәрсәнер югалтырып торган мөмкин. Ашлык утырттың да, мисал шул ук мисалда тишелеп чыкмады. Син акча югалттың. Син бер нәрсәгә баттың. Проблемалар, мәшәкатьләргә баттың. Әлбәттә кеше үз акылы белән ул теләгән уңыш алырга, моның белән килешми. Нишләп шулай булды инде? Миңа калгач дип әйтәсең. Безне мондый нәтиҗә, ләкин аяттан аңлашылганча, Аллаһ безне мондый нәтиҗә сәбәпле бу нәтиҗә сәбәпле Аллаһ Тәала безне үзгәрүебезне тели. Яхшы якка үзгәрүебезне, Аллаһка якынаюыбызны, тагын да турырак юлга ирешүебезне тели. Һәм инде моның белән Аллаһ нишләп булай бирде, миңа нәрсәдер җәза кыла дип кабул итәргә ярамый. Бер үк ярамый. Шушы аңлавыбыз, уйларыбыз безне тынычландыра, үзебезне бәхетле хисләргә ярдәм итәчәк. Шуңа күрә асылда мөселман кеше, иншалла дип әйткән, менә шундый юл белән китә. Белеп тор, аның тәэсире шундый. Ул шулай булачак. Мин менә үземә шундый яхшы җавап таптым. Миңа шулай тоела, ислам диненә килдем. Ислам диненә килгәч, күп нәрсәләр мин теләгәнчә бармый. Укырга барырга телим, барып чыкмый. Моны эшләргә телим, барып чыкмый. Мин уйлыйдым, мин бит инде Аллаһка дугалар кылам. Шундый иншалла дип башладым, ярар. Аннан башка да дугалар кыласың, шулай булуын телисең, но мин теләгәнчә бармый. Менә тирә-кырыйдагы кеше аныкы теләгәнчә бара, өйдә сала бөтенесе укырга кергә теләде, кирде. Бернинди проблема юк. Ә минем һәр нәрсәдә, күп нәрсәдә мин төртеләм, асылда минем үтидәм, Аллаһ бит инде миңа ярдәм итәргә тиеш. Минеке мин теләгәнчә барырга тиеш, җиңеллек белән барырга тиеш дип бик борчыладыр идем. Мен аңлый алмыйдым. Менә әлхәмдүлиллаһ, бу аятларны шулай төпченеп утырганда, шушы тәфсирләрне караганда, аңлатуларны караганда үземә җавап таптым. Чөнки аларның эшләре иншалласыз. Алар Аллаһны танымый, Аллаһка бәйләми, алар үзләре теләгәнчә баралар. Аларның теләсә дә Аллаһның теләгән сәбәпле була барбыр. Шуңа күрә Аллаһ аларга дөньяны бирде. Алар дөньяны тели, алар икенче юлга китте. Аларны Аллаһ Тәала икенче юлга алып бара. Һәм шуңа күрә ул теләдеме укыра, пожалуйста, дөньяны теләде, бирде. Акча урарга теләде. Ис алырга теләде. Бөтенесе барып, Аллаһ Тәала биреп кенә тора. Бөтенесе ул теләгәнчә бара. Ләкин бу түбәнгә алып бара. Шуңа күрә кешеләр бар, менә тирә-якта хәзер аңлыйм инде. Аллаһны танымыйлар. Аллаһның тормышында тыймыйлар, кирәк түгел Аллаһ Тәала. Аллаһтан башка тормышы бара дип уйлар, һәм шушы барган тормышларына сөенәләр. Һәм бу аларны шатландыра. Ягъни Аллаһ бу юл белән киткән кешегә Аллаһ Тәала киресенчә дөньяны бирә. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте, кем дөньяны теләсә, Аллаһ хәйратны теләмичә. Бу дөнья белән яшин дигәндә Аллаһ Тәала нәрсә бирәм диде. Менә ул аятның күренеше. Мин аларда шушы аятның чагылышын күрәм. Алар бу дөньяны теләде. Алар бу дөнья, Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте, алар бу дөньяны теләсә, ахиратны теләмәсә, мин бу дөньяны аларга бирәм диде. Ләкин ахиратта бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә алар бу эш теләдеме? Булсын, ул аңа
начар нәтиҗә бирә, хәерле була, ул үзе теләгәненә ирешә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә алар өчен дөнья ишекләрен ачканнан ачып тора. Җиңеллек бирә, бара. Өйендә салды, квартирасында алды, каядыр барды, ялда итә, машинасында алыштыра, башка нәрсәләрендә алыштыра. Аллаһ Тәгалә аңача ул тагын да үзен бәхетлерәк хис итә. Тагын да Аллаһтан ерагая. Аңа Аллаһ бәйле түгел. Ул Аллаһтан ерага һәм асылда үзен ниндер бәхет туйган шикелле була. Тормышы бик уңышлы барган шикелле була. Һәм инде аларның гөнаһлары һәм Аллаһтан ерагулары артканнан арта. Һәм Аллаһ Тәгалә аларның байлыкларын арттырганнан арта. Аллаһ Тәгалә менә мондый кешеләрне, мондый халәткә кергән кешеләрне мутрафин дип атый. Ягъни урысча әйткәндә изнеженные роскошью. Бу дөнья тормышы белән алданган, ягъни шушы рәхәтлеккә чумган, ниндидер шундый халәткә килгән кешеләр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, ул аларның шушы бозыклыкларын Аллаһ Тәгалә арттыра ди. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә бу мәсьәлә миндә бик борчыдыр. Бер хадисның гомуми мәгънәсен генә әйтәм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә диде, сез дөньяда шундый кеше күрсәгез, сезнең тирә-якта, ул гөнаһ эшли, ләкин аның тормышы бара. Бер нинди проблема бара икән, менә монысы инде хәтер Аллаһ Тәгалә димәк аңа шундый юл ачкан. Ул инде Аллаһ Тәгалә бирә дә, һәм ул бу дөньяны тоткан мәгънәсе шундый. Тоткан шикелле булгач, менә вакыйга нәрсә булачак? Андый кешене күрсәк, белегез, тиздән берничә елдан менә ул нәрсәгә төртеләчәк. Аллаһ Тәгалә бер этабында ул онытты, дөньяга бирелде. Кирәк түгел Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә күпме генә сәбәпләр чыгарып аны этәрсә дә, ул кул селтәде һәм шушы дөньяны сайлады. Ниндидер киртәне узган икән, Аллаһ Тәгалә бу дөньяны бирде. Бая әйткән аятка карата да шулай инде. Димәк, Аллаһ Тәгалә дөньяны әчте, һәм шундый халәткә ирешә диде кеше. Иң бәхетле итеп тота. Туя үзен, бөтен нәрсәгә иреште. Бөтен нәрсә аның кулында. Менә Аллаһтан башка. Бу Аллаһның уйламый инде. Аллаһның бөтенләй тоймый. Менә ул үзе дөнья патшасы, бөтен нәрсәсе әйбәт булганда, һәм Аллаһ Тәгалә диде, шушы иң югары ноктага күтәрелгәч, иң югары рәхәтлеккә ирешкәннән соң, дөнья уңды, бөтенесе уңаштырды, бөтенесе булды. Аллаһ Тәгалә диде, шундый итеп тотачак диде, сынау белән. Ул моны берничек тә чишә алмый. Һәм шундый отчаянияга биреләчәк кеше. Чөнки моннан чыкмый торган, бу чыгып булмый. Бу халәттән кире кайтып булмый тигән халәткә киләчәк диде. Шуңа күрә мондый кешеләрне күреп алданмагыз. Шайтан киресенчә күрсәтә. Менә ишетегез. Динсез яши, намазда укымый, уразада тотмый, бакчасы да бар, бөтенесе бар, ялда итәде, бер нинди проблемасы авырмый да, мин авырыйм да анда, акчам да юк, мин монда мәшәкатьләнәм дип уйлый күрмәгез, алдана күрмәгез. Шайтан күрсәткән бу нәрсә дөрес түгел. Киресенчә, бу кешеләрдән ерагайга кирәк. Белеп торыгыз, бу Аллаһ Тәгалә шундый этапка кертте моны. Аллаһ Тәгалә бөтенесен бирә. Һәм тиз көнне бу аның шундый нәтиҗәгә ирешәчәк тормышында, һәм без тормышта күрәбез. Инде кем яшәгән саен, менә мине олы яшьтәге кешеләр тыңласа, үзләренең буындагы кешеләрне карагыз. Сезнең вакытыгызда дөньяны тоткан күпме кешеләр бар иде үз вакыты өчен. Бөтен нәрсәсе бар, бөтен нәрсәсе әйбәт бар, һәм алар ничек тәмамлады? Ничек бетте? Безгә яшәгән кешеләр, әле яшьләр моны аңлап та бетермәскә мөмкин. Ләкин озаграк яшәгән кеше күрә, Аллаһның бу аятына туры килгән, Пәйгамбәрнең бу хадисендә сөйләнгән кешеләрне без тормышта күп күрәбез. Без имамнар кул белән сатабыз ул кешеләрне, белгән кешеләрне, һәм күрәбез нинди халәттә алар бу дөньядан китә, Алла сакласын. Ләкин белик, Аллаһ Тәгалә үзенең куллары, иман китергән куллары, кайчан алар шушы Аллаһ юлында, ул Аллаһ аларны ярата. Һәм кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә аларга юл куя, сүртенделәр, ялгыштылар, алар теләгәнчә булмады, хаталар ясый. Алар ниндидер бер комфортный вакыттан чыга. Чөнки кеше тормышта бер нинди сәбәп юк икән, авырмый да, акча да килеп тора, ул теләгәнчә тормыш бар икән, Аллаһтан нишләптер кеше ерагая. Киресенчә шушы вакытта акыл белән без каралы, Аллаһ Тәгалә мине тормышта шулай алып бара, мин теләгәнчә бара, бер нинди проблема юк, байлыгым да бар, сәламәт та мин дип шөкер кыласы урынга тагын да күбрәк намазлар укыйсы, тагын да күбрәк акча садака бирәсе, Аллаһ юлында тырышасы урынга кешеләр Аллаһтан ерак, мәчеткә дә йөрми башлый. Шушы нәрсә була. Аллаһ ярата бит мондый бәндә, ул бит иманлы. Аллаһ Тәгалә аның хәзер шушы юл белән барса, динен ташлап, намаз тәме югалды, намазлар кушылып укыла башлады, намаз укырга вакыт, җомгага барырга вакыт юк. Ул бит харап була аның сөекле кылы. Аллаһ Тәгалә нишләтә инде? Үз акыл белән туктамый, шуны аңламый. Көннән көн кая бара? Бер көнне акылына киләме? Акылга килсен нишләтә? Аллаһ Тәгалә бер сәбәп бирде. Авырды.
Берәр мәшәкать килде, берәр нәрсә килде. Бу ярату сәбәпле. Бездә бит мәсәлән бала агачка менеп бара ди. Син аны өстәп чыгып, ул җылый, сине күрә алмый. Син аның менәсе киләдер иде. Яки нәрсәдер эшлисе килә, анда барып этне яратасы килә, эткә таба китә, син ян тоттың. Аның яратасы килә, ул бит белми. Ул сиңа ачулана. Нәрсәгә мине тоттың? Нәрсәгә мине чыгармадың? Анда кайбыракта сугып куябыз. Ниндидер бер начар эшләде, сугып куйдык. Бу яратудан сугу. Шушы гамәлдән туктату өчен. Ул бит агачка менеп китсә җыгылып төшә. Ул эткә барса, эт аны тишли. Ул бит аны белми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә без балаларны шулай ярату сәбәпле тыябыз. Алар безгә ачулана, безгә үпкәли, без аларга зыян китердек. Алар теләгенә ирешмәде. Шуның шикелле Аллаһ Тәгалә үзенең сөекле бәндәләрен менә шушы комфорттан чыгара. Шушы тынычлыктан чыгара, ниндидер бер сәбәп белән чыгара. Нәрсә өчен? Яңадан кемдәргәндер туктатып куя. Нәрсәгә? Менә шушы сәбәпле ул уйлансын. Аллаһ юлыннан тайпыла башлады икән, кире кайтсын. Аллаһ Тәгаләгә тормышларында бәйлелекне тойсын. Яңадан күңелендә Аллаһка үзгәрсен. Туры юлга яңадан кайтсын һәм турырак юл белән барсын өчен. Шуңа күрә без ниндидер авырлык килсә дә Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылырга тиешбез. Я Раббым, әлхәмдүлилләх. Авырып киткәч нинди намазлар укыйбыз? Авырып киткәч нинди итеп Аллаһка дугалар кылабыз? Мәшәкатьләр килгәндә ничек итеп Аллаһтан сорыйбыз? Бу шуның өчен бу халәткә төшәргә кирәк иде. Аллаһны шулай күңел белән тыяр өчен шуңа төшәргә кирәк иде. Шуңа күрә без шөкер кылырга тиешбез. Ул моны безгә биргән өчен. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу дөньядан без теләгән нәтиҗәне бирмәсә дә, ниндидер югалтуларга дучар булсак та, ләкин без күңелебездә беләбез, Аллаһ Тәгалә безгә тагын да кыйммәтлерәк, бу без ирешергә теләгән нәрсәдән безнең өчен кирәклерәк, кыйммәтлерәк, мәңгелеккә тоташтыра торган нәрсәгә ирештерер. Ул нәрсә? Ул Аллаһ Тәгалә җәннәт юлында тагын да турырак юлга безне күндерер. Үзенә тагын да якынайыр, шуны бүләк итәр. Без моны бу турыны үтәргә тиешбез һәм Аллаһ Тәгалә нинди генә юллар белән, нинди генә нәтиҗәләр бирсә дә, без бу безгә файда дип кабул итәргә тиешбез. Әгәр дә син иншалла дип башладың икән һәм иншалла дип Аллаһ Тәгаләне онытмыйча алып барып нәтиҗәгә ирештең икән, нинди генә нәтиҗә булса да бу хәерле. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә әйткәнемчә, бу аят белән Аллаһ Тәгалә бу аяттар белән безгә шундый хакыйкатьләрне җиткерә. Шуңа күрә бик тә мөһим, тагын бер тапкыр искә төшерик. Димәк, Аллаһ Тәгалә кисәтә мөселман кеше һәр тормышында, һәр гамәлен, даже 1 минуттан соң буласы эшен ниятләгәндә, эшлим дигәндә, именно Аллаһ Тәгалә әйтмә диде, бер эшне эшлим, мәгәр Аллаһка бәйләмичә. Иншалла Аллаһ теләсә генә бу ирешә дип шуны тыеп, һәм инде бу әйткәнемчә бүгенге көндә хата рәвешендә теге иншалла бер буш сүз булып калмасын иде. Без моны аңласак иде, бу ниндидер бер әйтергә тиешле сүз генә түгел. Юк, бу безнең эшебезне бөтенләй бер икенче төрле юл белән җибәрә торган, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән була торган эш итеп, шушы үзгәртә торган итеп аңларга тиешбез. Бу нинди тәэсирсез сүз түгел. Беренчедән ул бурыч булса, икенчедән ул безнең эшләребезне үзгәртә. Һәм нинди генә нәтиҗәгә ирешсәк тә, без белергә тиешбез. Әгәр дә без шулай итеп башладык икән, Аллаһ кушканча башладык икән, димәк бу нәтиҗә безнең өчен хәерле. Һәм шуңа шөкер кылыйк. Нинди генә нәтиҗә булса да, я Раббым, әлхәмдүлилләх. Мин бу нәтиҗәгә шөкер кылам. Мин даже аңламасам да, бу миңа дөньяви күзлектән югалту шикелле булса, мин теләгәнчә булмаса да, ләкин син тагын да хәерлерәген миңа насыйп иткәнсеңдер дип өмет итәргә тиешбез. Һәм күңелебезне шушай тынычландырырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен шушы аятларыбызны тормышта дөрес итеп кулланып, шушы аятлар артында вәгъдә кылган Аллаһ Тәгаләнең чиксез нигъмәтләренә, бәрәкәтләренә ирешергә насыйп әйләсен.